التونسية استغلت الموقف وسجلت النقطة الأولى. قلت عليها أن تهاجم من الأطراف وليس من المقابل. ماذا تطالب الحكم الجزائري أو المدربة الهاشمي شريفة؟ تطالب بالعودة إلى الفار. نعم، طلبت الفار في أي نقطة؟ نعم، لمست الصدر. لا، هنا أظن أن المدربة تسرعت في طلب الطعن. نعم، لا توجد نقطة، لا توجد. تسرعت في طلب الطعن ولدينا مدة كبيرة في متسع الوقت. نعم، هنا الخبرة، قلنا هنا الخبرة. هنا الخبرة. المدربة شريفة شابة. قلنا تسرعت المدربة في هذا الطعن المبكر. ما زال 2 دقيقة و17 ثانية، ما زال الوقت مبكر أخي عمر. لا طبعا، هنا الخبرة. كنا تحدثنا منذ قليل علي المدرب. إن شاء الله انظر إلى اللاعبة التونسية تتراجع. نعم، تتراجع. يجب أن تستغل ذلك شيء. خروج من البساط، ما فيش ولا شيء. خروج من البساط إنذار. لا كانت خرجت من البساط بعد. لا، إنذار، فيه إنذار. والحكم يطالب المدرب بالعودة إلى، أظنها حركة الأرجل التي يطالب بها. بالطبع حركة مواشي أو كيزامي مواشي. هنا لا ما فيش. إذا كانت هذه الحركة فهي ملغية. لا ما فيش. الحركة الثانية، ربما الحركة الثانية. نعم، ربما الحركة الثانية. لا، هذه لا كانت اليد ربما لن تحتسب، لأنه اليد كانت ممدودة. الحمد لله. التي كانت اليد ممدودة، كان الطعن مرفوض. إذن وخروج وإنذار ثاني إلى اللاعبة التونسية. يلا يا شيماء، يجب أن شيماء تستغل الموقف. يلا يا شيماء، في باقي دقيقة و52 ثانية. يلا يا شيماء، البحث. إن شاء الله توقف. كادت توقف. أظن أنه في إنذار آخر. فيش خروج من البساط. نذكر أنه الإنذارات الحكم الوسط بإمكانه أن يعطي أي إنذار. والخروج الثاني إلى شيماء. ما زال الوقت، ما زال. يلا يا شيماء، عليك أن تعتمدي. ما فيش نقطة، ما فيش. خرجت إنذار. إنذار ثالث. خروج آخر حيكون في صالح شيماء. إنذار ثالث. بعده سيكون إنذار هونسو كوشوي. إنذار الثاني أظن. إنذار الثاني في الجوغاي. هذا يسمى شوي 3. في شوي 1، شوي 2، شوي 3. وبعد ذلك هونسوكو شوي، وأونسوكو هو الإنذار الأخير، يعني تقسم من نقطة. نعم، كنت تابعت نقطة. نقطة جت في وقت مميز، وهذه الحركة التي تميز. كان من الأجدر أن شيماء تقوم بحركة جياكوسكي منذ البداية. هذه نعم، تعدل إن شاء الله تعيد الكرة مرة ثانية. حصل على يوكو 1 مقابل 1. قلت أنه شيماء عليها أن تبادر. يجب أن تبادر، لا تنتظر، لأنه الوقت في صالح تونسية. يلا يا شيماء، يجب أن. نعم شيماء، يلا يا شيماء. حركة أخرى. نعم، خرجت تونسية. خروج من البساط. الإنذار الثالث. بقيت التونسية بعيدة. إنذار واحد على الإقصاء. يلزم أن نعم، هذا الإنذار يلزم تستغل الفرصة. نقطة. لا. في حكمة أعطت للجزائرية وحكمين للتونسية. 2 الجزائرية. لو كانت فرصة للطعن، هذه حركة جيدة كان بإمكانها. يلا حركة رجل. نعم. ونقطة. نقطة للجزائرية. 2-2. ما زال الوقت 2-2. برافو شيماء. ما زال الوقت 51 ثانية. 2-2. ما فيش إصابة. ونقطة ثانية. يلا يا شيماء، ما شاء الله. نقطة ثانية. إن شاء الله حركة من الأرجل. إذن 2-2. يلا يا شيماء، واصلي. ما فيش نقطة. حكم احتسب نقطة للمصارعة شيماء. هي من تعطي الفرصة لبن طيب إسراء. يجب تفكير في تغيير الوضعية. إذن 3
مقابل 2. يلا يا شيماء بإمكانك أن نعم. لا حركة لنا، نقطة أخرى، نقطة أخرى. لا حركة من الطرفين، حكمين، نقطة. 4 مقابل 3. تعادل ونقطة أخرى. تعادل. لا 5-4. نقطة. يوكو يجب أن تبادر شيماء، يجب. نعم يوكو لحد الآن شيماء. يلا يا شيماء، ما زال في فرصة. ونقطة. لا كان كيتزامي حكم. أنا أفضل أن شيماء هي من تبادر بحركة كيتزامي أخي عمر. لديها كل قوة طول اللعيبة التونسية أثر عليها. قلت على شيماء أن تغير الحركات وتعمل على الأطراف إن أرادت. يلا يا شيماء، وصلي الخروج من البساط. يلا يا شيماء، وصلي شيماء. الآن توقفت. يلا يا شيماء بإمكانك، ما هو شيء على مستوى الدار. فيه نقطة للأسف. شيماء ما زالت ثانية واحدة. 7 مقابل 4. حتى لو كانت تسجل 3 نقاط. نعم الفوز سيكون للتونسية بن طيب. ونقطتين. لا، الحكم يعلن عن نهاية النزال. برافو شيماء. رغم ذلك شيماء ستكتفي بالميدالية الثانية لأقل من 21 سنة في هذا العمر. تعتبر مكسب لأدير شيماء. إذن الميدالية الذهبية كانت من نصيب بن طيب إسراء على حساب الجزائرية. على الصورة أدير شيماء التي اكتفت. On revient au volleyball après la défaite de Sheima dans cette finale limitée à la salle de la Coupe Mohamed Boudiaf. Retour donc à la salle Harsha. Là également presque le même scénario. Omar Berkani, les Tunisiennes sont devant dans ce 10e point à mi-chemin. 19 pour la Tunisie et les Algériennes qui commettent pratiquement les mêmes erreurs. Tout à fait. On n'est toujours pas stable au service. On arrive toujours à donner des solutions à l'adversaire. On rate trop de services. Et on rencontre beaucoup de difficultés au niveau du bloc adverse parce que là, elles nous défendent facilement et elles arrivent à relancer le jeu. Ces joueuses tunisiennes, elles ont beaucoup de mérite parce que vraiment, elles jouent leur chance à fond. Hein. Et là, le score reflète tout à fait la physionomie du match. Les deux équipes jouent au point par point et je pense que l'équipe qui arrivera à étaler une série au niveau du service va faire la différence. Et pour le moment, 10 partout entre l'équipe nationale algérienne et celle de la Tunisie au service. Chatot Kahina, la fille de Chlef, c'est bien cela, était formée à Chlef. Non, c'est une fille de Béjaïa qui a fait un passage à Chlef et au Mondial et qui joue actuellement en France. Elle joue à Lille plus exactement. Je ne sais pas, je ne connais pas le club dans lequel elle joue, mais je sais qu'elle ne joue pas dans le championnat national en ce moment. C'est une fille qui a beaucoup d'expérience et qui... Un libéraux pour la préparation et la bonne réception de l'équipe tunisienne et retour dans le camp algérien. Un échange de ballon. Il faut laisser son bloc là pour jouer le ballon. La préparation de Chatot et Johri. On n'arrive pas à conclure. Là, au bloc, c'est excellent bloc. On les a bien touchés au bloc ici. Et là, on a fait un petit break. Je pense qu'on a fait un petit break. Là, normalement, on est à 12-10. C'est pas 11-10, comme l'indique le score actuellement là, au tableau. Mais et le bloc était constitué de Chahlab Mokhtar et Johri. À la réception, ou plutôt au service, toujours Chatot. Le Tunisien qui donne ses consignes. Il a bien envie de terminer sur... gagner ce set pour espérer reporter bon service de Chatot. La victoire algérienne. Très bon service, c'est le service que vous demandiez. Je pense que le score que vous avez au tableau là n'est pas exact. Je pense qu'on est à 13-10, pas à 12-10. Je pense. Ça va se confirmer au niveau de la salle Hacha Hassan, où se déroule cette finale et où se déroulera également la finale masculine à 19h. Toujours un bon service qui ne joue pas, qui ne fait pas jouer les Tunisiens dans les meilleures conditions. On a un retour qui peut nous valoir un point. Voilà, tout à fait. Excellente prestation de la joueuse algérienne Abderrahim qui vient d'inscrire le 13e
points pour l'Algérie, 13-10 et 2-7-0. C'était pas Abdrahim, c'était plutôt la joueuse Hammouch Nawal, numéro 13. Et temps mort demandé cette fois-ci par l'entraîneur tunisien. Moi, je n'arrive pas à comprendre ce que dit l'entraîneur tunisien parce que là, on a fait un très bon son pour. Non, mais au début, il était en train de dire que vous n'êtes pas en train de communiquer entre vous. J'ai pas entendu ce. C'est ce qu'il vient de dire. Mais je reste persuadé que le score ne me plaît pas beaucoup. Je pense que ce n'est pas le score qui devrait être affiché. Château au service. Une case. Là, il est bien repris le service. Et bon, il n'est pas passé le ballon. Il a maintenant franchi. Ouais. Le ballon a tapé contre le filet, comme vient de l'indiquer l'arbitre. 14-10 pour l'Algérie. On a un break quand même qui va nous permettre de jouer dans de meilleures conditions, avec beaucoup plus de confiance. Je vous rappelle qu'il y a la petite finale également en handball qui vient tout juste de débuter entre l'Algérie et l'Irak. On aura la confirmation si le match a débuté. Et à 19h30, il y aura la grande finale pour la médaille d'or entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, je crois. Et le Qatar également. Un bel échange entre l'Algérie et la Tunisie. Le bloc bien installé. On prépare Château et Abdrahim. Elle touche toujours beaucoup de ballons en bloc qui permettent. Elle nous freine beaucoup de ballons au bloc. Et ça permet de relancer derrière. Voilà, c'est bien. Bien joué au centre. Ça nous permet de marquer très vite le 15e point. C'était la numéro 5, Shahla Ben Mokhtar. Ben Mokhtar qui joue au centre, oui. Oui. Bien servi par Château. On revoit. Voilà. Château. Là, c'était la première attaque qui a été freinée. Il y aura un retour pour nous qui va permettre de marquer le 15e point dans cette phase de jeu. Voilà. Et sur cette action que Ben Mokhtar a inscrit le 15e Toujours bon point. au service puisque la passeuse joue derrière les 3 mètres. Et là, très on bel arrive écart. à former un bon bloc. Et très bonne réaction, un très bon bel bloc. écart en faveur de l'Algérie. Il y a un filet de la part de l'athlète, de la joueuse tunisienne qui va permettre de nous donner le 16e point. Et là, je pense que l'écart est fait et qu'on se dirige normalement vers un 3e set en notre faveur. J'espère que je ne suis pas en train de parler très vite, mais je pense que cela commence à se dessiner. À se dessiner vers une victoire, Inch'Allah, et une autre médaille d'or. Mais voilà, on leur donne la solution. Depuis tout à l'heure, on arrive toujours à marquer. On a fait une bonne série de services. Les Tunisiens n'avaient pas trouvé de solution pour marquer leur point. Et là, c'est nous qui leur donnons la solution en donnant le service. Pour réduire l'écart. Bien sûr. Non seulement elles vont tourner, elles vont avoir une situation maintenant. On ne sait pas ce qui va arriver maintenant. La suite, on ne la connaît pas. Moi, je pense que lorsqu'on tient un adversaire, il ne faut jamais le lâcher. La gauchère numéro 7 pour le service. Bonne réception. Et le point elle est out. La balle est out. Elle est out. La juge de Lille a mal jugé et elle a été déjugée par le premier arbitre. On va revoir. On va donner le point aux Tunisiens. Le ralenti. Je ne sais pas s'ils vont nous donner le ralenti, mais bon, le point, il va être donné aux Tunisiens. Normalement, c'est 12-16. Balle tunisienne et point tunisien. Le service, très bien reçu. Et la réponse de l'attaquante algérienne. Attention, il faut bien organiser son attaque. Elles sont là, les Tunisiens sont présentes. Hein. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on avait 16-10, il ne fallait pas leur donner la solution. Ouais. On avait 16-10, il fallait continuer à servir dans le terrain. C'est au moment où on avait aux Tunisiens de trouver la solution. Ce n'est pas nous de leur donner la solution. Ouais. Et là, regarde, Mokhtar, comment on vient de constater, de 16-10, on est passé à 13. À 13, l'écart est vite rattrapé. Ah oui, très vite, très vite. Elles ont toujours le service et on vient de demander un temps mort. Et là, on ne connaît toujours pas la suite. La suite, on ne la connaît pas. La Tunisienne peut servir très fort tout à l'heure et puis elles vont revenir à 1 point, 2 points. Et on va faire encore confiance. عاود نعاودوا ندوروا 3 points d'écart. نهربوا هنا نهربوا. Pour une réception, un bon choix au niveau de l'attaque. Il faut choisir une attaquante bien démarquée pour nous faire la différence très vite. Il ne faudrait pas qu'elle touche le bloc, sinon le ballon va être freiné, il va être repris par les Tunisiennes et là, elles peuvent toujours en profiter pour la relance.
faut être percutant. Quand on attaque le premier ballon, il ne faut pas qu'il revienne. Ouais. Vous avez raison, c'était au moment où on avait perdu le service. Absolument, que on a les donné la Tunisiens solution. avaient profité pour rattraper l'écart. Voilà, on a toujours des difficultés. J'espère qu'on va trouver la solution là. Voilà, Et là, c'est bien. Heureusement. Là, c'est bien joué Heureusement de la part de Abdelrahim. Non, c'est pas Non, Abdelrahim, c'est la numéro 12, Johri. Johri, la pointue qui Il était y a, en il zone y a 4. deux joueuses Johri, c'est des cousines. Une qui joue au je crois. centre et l'autre qui joue en pointu. C'est des cousines. C'est des cousines. Wissam Johri, la numéro 12, qui monte plus haut que tout le monde pour Voilà. inscrire. C'est une joueuse du MBB et qui joue au même 17e poste point. aussi dans son club. Et les Algériennes qui se comportent bien On vient de dans voir, cette troisième set. Je rappelle les scores des deux premiers sets, 25-23 et 25-23. Et espérons terminer sur une excellente note pour On a mal exploité décrocher ce l'or. retour, c'est malheureux. On avait un bon retour, on aurait pu l'exploiter. Et heureusement qu'il y a un bon bloc de la part de l'autre Johri. C'est l'autre Johri. La cousine La cousine, je pense. oui. Johri, Kahina, centrale. Non, c'est Belmokhtar, c'est pas. C'est Belmokhtar, absolument. la numéro 5, Belmokhtar, oui. Rendons à César ce qui appartient à César. Ah oui. C'est la numéro 5, Belmokhtar, je pense. L'autre, elle est sur la touche, puisque c'est Hamouche qui joue à sa place derrière. Et elle, c'est Voilà. Achour Marwa au service. Elle a fait 79. il y a eu un changement qui s'est opéré. Achour joue à la place de la centrale. Derrière. Non, pas de la centrale. Elle a remplacé, je pense, elle a remplacé Zohra Ben Salem derrière au service. Voilà. Une belle partie que nous suivons en direct, chers amis téléspectateurs, sur Canal Algérie. Entre l'Algérie et la Tunisie, comptant pour la finale dames et les hommes, les garçons ont débuté leur petite finale et l'Algérie qui est menée au score 5-4 par l'équipe irakienne. L'équipe nationale algérienne, comme vous l'avez suivi avec Nordine Henni, durant toutes les rencontres précédentes, n'ont pas pu se qualifier pour la finale. Et on revient au volleyball pour suivre les derniers instants de ce troisième set. Et Inch'Allah, pourquoi pas une autre médaille d'or, la 103e. Toujours ces ratés de service qui donnent toujours des solutions à l'équipe adverse. Mais là, 19-13, Oui, même si le score est largement en notre faveur, mais il ne faut jamais donner l'occasion à l'adversaire de donner sur nous. Jamais. service tunisien, rapidement joué. Chatot. Et la numéro 12, Johri. Le choix de la ligne était judicieux, mais malheureusement, on n'a pas été maîtrisé le geste. 14e Le ballon point va pour la dehors. Tunisie. C'est un 15e point pour le Tunisien. C'est une balle out qui profite à Il l'équipe faut très vite tunisienne. trouver la solution pour reprendre notre marche en avant. Allez, toujours le service pour la Tunisie, la libéro. Abdelrahim qui conclut là. Abdelrahim avec toute sa force. Et son expérience aussi surtout. 20e point. On n'est qu'à 5 points de la victoire finale. Dernière ligne droite qu'il va falloir bien gérer pour décrocher l'or. Absolument, Mokhtar. Il faut bien négocier ces 5 derniers points. Et je pense que cela va se faire sans problème, Inch'Allah. Allez, au service Mazari Bakhta, 1m79. C'est une Elle également. joueuse du NR chez Leuf. Un pôle de développement également. Absolument. La région de En Chlef. garçon et en fille. Hein. Elles se Là, battent, normalement, elles il se faut battent les exploiter. Algériennes. Johri. Et on perd la balle au profit des Elle n'était Tunisiens pas dans qui les meilleures inscrivent le conditions. 16e point. Elle n'était pas dans les meilleures conditions pour frapper le ballon contre les deux bloqueuses. Position déséquilibrée un petit peu. Très, très centré là. Normalement, elle aurait dû jouer un peu plus sur la ligne, mais le ballon était trop intérieur et avait une formation de bloc quand même assez importante. Donc je pense que les chances n'étaient pas de son côté. Il faut tourner très vite là pour permettre à l'équipe de continuer. C'est une bonne réception. Réception. Normalement, Abdelrahim à l'attaque. Abdelrahim Mais qui prépare. Il se fait toujours défendre aussi. Hein. Château de Kahina. Voilà, ballon filé, malheureusement. Ballon filé. On n'arrive pas à passer, même si on ne touche pas le bloc, on touche le filet, malheureusement. Les Tunisiens sont en train de revenir intelligemment dans la partie. Il va falloir faire très attention. C'est une fin de set, c'est une fin de match en même temps. Donc,
Ça se comprend, oui. Il faut faire toujours les bons choix. Malheureusement, les retours ne sont pas toujours bien donnés. La passeuse était obligée de jouer au centre là, malheureusement, dans les mauvaises conditions. Elles sont touchées au bloc, elles sont freinées, donc elles sont défendues. Voilà, un ballon touché. Nous, on ne freine pas le ballon, on n'arrive pas à le maîtriser malheureusement. Et voilà, il y avait 6 points, maintenant on est à 2 points entre nous. C'est toujours pas fini, Mokhtar. Hein. On va encore stresser pendant cette fin de set. Et temps mort demandé par bien sûr, l'entraîneur deuxième national. temps mort successif, très vite demandé par Yassine. Et il faut se ressaisir très vite. Et pourtant, on avait un très bel avantage en notre faveur. Mais en volée, ça se passe très vite. Hein. Les choses basculent d'un côté comme de l'autre très vite. Il faut faire attention. Il faut reprendre le service là très vite et mettre 3 points d'écart entre nous et les Tunisiennes et d'essayer de faire un autre break pour terminer dans les conditions les plus confortables. Et pourtant, il y a du monde à la salle qui encourage notre équipe. Hein. Je vous rappelle qu'il y aura également à 17h30 la 3e place. Juste après ça, le match pour la 3e place entre l'Algérie et le Soudan. Il y aura notre ami Ismaël Belkhaïdia qui va nous commenter ce match. Non, ballon out, là. Ballon out n'a pas été touché. Il était largement au-dessus du bord. C'est là qu'il faut faire la différence maintenant au service. Avec Johri. Johri, oui. Johri Wissem, l'attaquante. Le service, rapidement joué. Bien La réaction, bloqué. le bloc. Bien bloqué au centre par Mokhtar. Bloc individuel. C'est l'autre Johri, je crois. Non, c'est l'autre Johri, absolument. L'autre C'est Johri. l'autre Johri. L'autre Johri qui a Kahina, fait un bon bloc au centre en première cadence. Elle a bien suivi le jeu, elle a fait une bonne lecture. Et là, on vient de reprendre un autre break. Et à 3 points de la victoire finale. Il faut toujours continuer à être La vigilant. Tunisie qui ne lâche pas. Toujours là. Et qui inscrit malheureusement, 19 points. c'est un handicap au bloc, malheureusement, par rapport à la haute taille, la grande taille des Tunisiens. Voilà. On a joué sur la plus faible au bloc, c'est notre passeuse, malheureusement, qui n'est pas très grande de taille. Elle est talentueuse, elle est très technique, très malicieuse, mais malheureusement, elle n'arrive pas à combler son handicap au niveau de la taille, au niveau du bloc. Voilà, bien. Le 23e point, 11-4 pour Johri. L'autre Johri. Non, c'est Abdelrahim qui vient de conclure ce point, je pense. Oui. C'est Abdelrahim, de fort belle manière, en diagonale, en puissance. C'est elle qui va servir. Il faut essayer de toucher le ballon. Malheureusement, non. Elle a été au-dessus de notre bloc. Et les Tunisiens, décidément, qui ne veulent pas lâcher. Elle ne lâche pas, bien sûr, elle ne lâche pas. Mais ça, je pense que l'essentiel est fait. Maintenant, à nous de trouver toujours la solution en première cadence ou en 11-4 ou en 11-2, avec bien sûr dans le complexe, avec un bon retour de réception, bien sûr. Je pense que c'est grâce à la réception que cela va permettre à notre équipe de marquer le 24e point. Et 2 dernières touches, Inch'Allah. C'est une bonne réception normalement. Money time qu'il faut bien gérer. Allez, Dalel, il faut marquer ce point. Voilà, encore une fois. Touché au bloc, elle nous freine au bloc, elle nous freine. Bien contré. Elle se bat. Non, ça marche pas. Vous voulez surprendre la défense. On risque de perdre ce point. Non, pour le moment, elle est toujours en jeu ce point. Là, une occasion pour conclure, il faut la faire très vite. La préparation. Et ça se match très toujours fort. Touché. Elle nous freine au bloc. La bonne réception des Tunisiennes. Voilà, un ballon placé derrière le bloc. Voilà. Meilleure gestion des Tunisiennes sur cette phase de jeu. On a des problèmes en 4, on n'arrive pas à conclure. Avec Dalel Achour en 4, elle n'arrive pas à être percutante. Normalement, elle a eu deux chances pour conclure le point, mais elle ne l'a pas fait. Toujours les défenseuses tunisiennes ont été bien placées pour reprendre le ballon. Il va y avoir un petit changement peut-être. Peut-être le retour de Ben Salem. Certainement, peut-être. Mokhtar, tu as bien vu, je pense. Hein. Pour bien conclure. Absolument. Je pense qu'il va remettre Ben Salem. Ben Salem qui va être replacé à son poste. On a joué au centre, malheureusement toujours pas. On n'arrive pas à marquer. C'est toujours des ballons freinés. On a encore une chance d'aller chercher ce point.
C'est pas Ben Salem, c'est toujours Achour en 4, mais alors il n'y a pas eu de changement. Je pense qu'il faut opérer un changement là en 4. Achour n'arrive pas à conclure. Il faut trouver une autre solution. Excellent retour des Tunisiens là en remplaçant cette joueuse qui n'arrive pas à trouver de solution. On a remis Ben Salem là à ce moment-là. Je pense que Ben Salem vient de rentrer. Elle est en zone 4 maintenant. Voilà, zone 4 pour sauver les meubles. J'espère qu'on va trouver la solution parce que sinon ça va être stressant à la fin de match. On l'a choisi. Eh bon, c'est bon, elle a pu conclure quand même. Hein. Voilà. Donc c'est un bon choix qui a été fait par l'entraîneur de remettre Ben Salem à son poste. Et très vite, elle a trouvé la solution. Et une bonne diagonale, une bonne libéro qui arrive toujours à toucher les ballons en défense, mais malheureusement, cette fois-ci pour elle, et heureusement pour l'équipe nationale, on est arrivé à marquer ce 24e point. Balle de match, c'est pas fini. Je pense qu'on a déjà gagné 25-23 deux fois. Ouais. J'espère que bon, ça nous ira bien aussi, 25-23 pour nous aussi dans le troisième, si le Tunisie ne marque pas ce point. Malheureusement, elle vient de le marquer. Et si on va marquer le prochain point pour nous, donc les 3-7 se termineront. Les 3-7, absolument, bis repetita. Donc les 3-7 se termineront par le même score identique de 25-23. C'est une balle de match pour nous. Maintenant, on va avoir la qualité de service de cette numéro 4. C'est une bonne réception. La ténacité des Tunisiennes dans cette rencontre. Elle est très grande, vous voyez, c'est une fille qui est très grande de taille. Maintenant, j'espère qu'ils vont faire une très bonne réception pour essayer de relancer notre jeu. Préparation. Toujours dans les mauvaises conditions. Elle est un petit peu éloignée. Touché au bloc. Du filet. Si on n'arrive pas, j'espère qu'on va toucher nous aussi. On a touché, c'est bon. Gardez les ballons. Si de garder les ballons. Voilà, là, une bonne position. Là, une bonne occasion. Eh bien, c'est fini. Et c'est fini. Victoire. 25-23. Victoire et belle l'échange. 25-23, les 3-7. 3 fois 25-23 pour nous. 3 fois. Eh bien, c'est la médaille d'or pour nos joueuses. Elles l'ont bien mérité. Et quelle belle victoire. Absolument. Même si c'est 3-7 à 0, mais une finale qui aura tenu toutes ses promesses. Et il faut rendre hommage à cette équipe tunisienne jeune. Il faut rendre hommage à cette jeune équipe tunisienne, bien sûr, qui a fait un très bon match, malgré leur manque d'expérience et qui ont joué contre une bonne équipe algérienne. Je pense que cela va un petit peu permettre à nos joueuses de se rendre compte qu'il y a une bonne relève en Tunisie. Et c'est à nous de réfléchir dès maintenant aussi pour contrecarrer cette équipe tunisienne qui va avancer. Et pourquoi pas, bien entendu, remettre le volley algérien dans les meilleurs sur les bons rails pour pouvoir réaliser les résultats qu'on a effectués déjà une dizaine d'années. C'est une bonne préparation pour les échéances que vous absolument, les championnats d'Afrique et les éliminatoires pour les Jeux Olympiques peut-être. Je ne sais pas s'il va y avoir un tournoi ou alors le championnat d'Afrique qui va directement qualifier les équipes qui vont se placer durant ce championnat d'Afrique. On reste avec l'ambiance de la salle Harsha, le live, c'est ça le live, la joie. D'un côté, la déception de quoi qu'elles ont toutes fait, les Tunisiennes, pour damer le pion aux Algériennes, plus expérimentées qu'elles, les Tunisiennes qui ont un bel avenir devant elles, et le public algérien qui a assisté, et les joueuses qui saluent le public, le comportement du public. Une autre médaille d'or, la 103e pour la délégation algérienne. Ça nous donne un total de 237 médailles et 103 or, 67 argent, 68 argent avec le karaté, 67 en bronze. Domination totale dans ces jeux. On revient à l'ambiance. الجزائر هاي واحدة فور منا أنايس الله الجزائر وتحيا الجزائر لا قبل الإسلام Chez notre ami Smaïl Ben Khaidia pour voir si le foot a commencé, le match pour la 3e place entre l'Algérie et le Soudan.